Hello everyone. In our today's video, we are going to study the genomics and human genome project. So this genomics is one of the discipline of biology, especially which is dealing with a study of genome. It is dealing with a study of genome. It is one of the discipline of biology. That means it is an advanced branch of biology which is dealing with the study of genome. And especially this term genomics was given by Roderick. Genomics term was given by Roderick in 1986. In 1986, okay. Then it is dealing with the study of genome. So what you mean by genome? Genome is the total number of genes. Total number of genes present in organism. Okay, it's the total number of genes present in an organism, or it is the total number of genes present on a haploid set of chromosome. Okay, total number of genes, or either we can define as a total number of genes present on haploid set of chromosome. Haploid set of chromosome of that organism. So listen carefully. What do you mean by genomics? Genomics is the study of genome, and the genomics term was given by Roderick in 1986, and it involves the study of genome. So genome means a total number of genes present in that organism, as well as it can be defined as the total number of genes present on a haploid set of chromosome is called as a genome. Okay, this genome concept was given by Winkler. The genome concept was given by Winkler. Okay, this was given in 1920. This term was given in 1920. So everyone is clear with the concept, the definition of genomics, and what you mean by genome. So when we are addressing the gene, okay, when we are dealing with the genome of an organism, so we must know some basic things. So as consider this is a cell. As you know, the cell contains a cytoplasm, and in the cytoplasm there is a nucleus at its center, or a central nucleus, maybe according to the type of cell, right? So this cell contains a genetic material in a nucleus. So this is a genetic material. We called it as a chromatin fibers. Okay, during cell division, these chromatin fibers get condensed and to form a chromosome. These are forming a chromosome. These are the chromosomes. Okay, so these are the chromosomes. What happens in the chromosome? This is a network. This is a thread-like structure, and how it is formed. So this get coiled inside this chromatid arms. Okay, these are the chromatid arms. Chromatid arm, or we can simply call it as the chromatids.
This is a chromatidome. When we unwind this, then we will find the basic component. We are now trying to answer. Okay. Now, we are going to the concept gene. Total number of genes. So we are dealing with the now genes. So this is our chromosome. These chromosomes are present in a nucleus, as you know, and every individual having specific number of chromosomes, right? And these chromosomes are especially dealing with a genetic makeup which expresses the phenotype of that organism, right? So these chromosomes having the chromatidomes, and if we unwind these chromatidomes, we will find what we see in it. In it, we are seeing the solenoid fibers. These are the solenoid fibers. These are the solenoid fibers. Then afterwards, there are the nucleosomes. Okay, nucleosomes. These are the nucleosomes. Here we can see this is the DNA. Sure. This is the DNA. Okay. DNA. And a fragment of DNA is called as a gene. So clear your concept? First of all, as you know, genes are responsible for expression of phenotype, right? Or any characteristic feature is expressed by the genes. So we have chromosomes. These chromosomes, when we unwind it, okay, in which we will find the solenoid fibers, then some histone proteins are also there, then nucleosomes, then DNA, and this DNA especially having a fragment of DNA which is called as a gene. So especially the genes are responsible for expression of characters. Okay, now we are turning towards the concept. The next point of this genomics, why this genomics is important for us to study. So genomics, especially it is an advanced branch of biology, or it is one of the discipline of biology which involves. Nowadays, we are facing a problem of viral disease, as you know, but there are some diseases which are inherited from our parents. Okay, that means inherited disorders are there, genetic disorders are also there, and nowadays you can see that the genetic disorders are increasing day by day, right? So we are needed to study the human genome. We must know every gene and its expression, what it expresses in us. Okay, so the term comes, that is the genomics, and especially the application. If we see the application of this genomics, it has a vast importance in to recover the genetic disorder, to give a therapeutic especially याच्यासाठी की खास करून जर कोणता जेनेटिक डिसऑर्डर जर आपल्यामध्ये असेल तर तिला ओव्हरकम करण्यासाठी किंवा इनहेरिट होणारे डिसऑर्डरला आपल्याला नलिफाय करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी आपण या जिनॉमिक्सचा यूज करू शकतो. ओके, सो याच्यामध्ये आपण काय केलंय की व्हेरियस ऑर्गॅनिझम, द टर्म जिनॉमिक्स, की यामध्ये वी आर डीलिंग विथ a study of genome of various organisms. Like we have studied Drosophila. Drosophila, you know, Drosophila melanogaster is a fruit fly. Okay, then the mus musculus. Mus musculus means mouse
वी हॅव स्टडीड, ॲज वेल ॲज ईस्ट वी हॅव ऑल्सो स्टडीड. याचा देखील आपल्याकडे काय आहे की कम्प्लीट याचा देखील आपल्याकडे कम्प्लीट जीनचा स्टडी आहे. तर यामध्ये आपण खास करून करतो काय, तर यामध्ये आपण करतो स्पेशली मॅपिंग, देन सिक्वेन्सिंग अँड देन अनालायझिंग द कम्प्लीट जिनोम ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. म्हणजे आपण काय करतोय, पहिल्यांदा त्याचं मॅपिंग करतोय. ओके, आपण त्या पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअलचं किंवा ऑर्गॅनिझमचं काय करतो आहोत, तर मॅपिंग करतो आहोत. मॅपिंग नंतर काय, तर सिक्वेन्सिंग केलं जातंय आणि नंतर त्याला अनालाइज केलं जातंय. आता मॅपिंग म्हणजे काय, की फॉर एक्झाम्पल की सपोज हा एक ऑर्गॅनिझमचा काय आहे, जिनोम आहे, टोटल नंबर ऑफ जीन्स आहे. तर याच्यामध्ये काय केलं जातं, मॅपिंग केलं जातं. म्हणजेच काय, की कोणत्या लोकेशन वरती कोणता जीन आहे. ओके, म्हणजे त्याचा फिजिकल अपीअरन्स और प्रेझन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जीन, की त्याची लोकेशन एक्झॅक्टली कुठे आहे ते आयडेंटिफाय केलं जातं. क्लिअर, याला आपण म्हणूया मॅपिंग. त्यानंतर याला सिक्वेन्स केलं जातं, प्रॉपर सिक्वेन्सिंग केलं जातं आणि नंतर त्याला अनालाइज केलं जातं. अनालाइज करते वेळी काय केलं जातं, वेन वी आर अनालायझिंग एनी जिनोम, ऍट दॅट टाइम वी आर डीलिंग विथ की त्याची फिजिकल लोकेशन किंवा त्याची पोझिशन कुठे आहे, त्यानंतर तो पर्टिक्युलर जीन काय एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करतोय, फिनोटायपिक एक्सप्रेशन काय देतोय आणि कशासाठी तो रिस्पॉन्सिबल आहे, राईट, याच्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो. ओके, आता त्यामुळे काय, आपल्याला फक्त कन्सेप्ट दिली आहे जिनोमिक्सची आणि त्याचे दोन टाइप्स दिलेत. तर त्याच्यामध्ये दोन टाइप मध्ये पहिला जो काय आहे तो आहे स्ट्रक्चरल जिनोमिक्स आणि दुसरा जो काय आहे तो फंक्शनल जिनोमिक्स आहे. ओके, तर आता जिनोमिक्सचे दोन टाइप्स. So the two types of genomics. The first one is the structural genomics. So what do you mean by structural genomics? And another one, the functional genomics. Okay, the second one is a functional genomics. So especially structural genomics is dealing with the location, especially it is dealing in or involved in mapping, sequencing and analyzing the genome. Okay, it is dealing with the mapping, then sequencing and analyzing. Analyzing the gene. हा सिक्वेन्स नीट लक्षात घ्या. पहिल्यांदा मॅपिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मॅपिंग, उसके बाद सिक्वेन्सिंग, देन अनालायझिंग द जिनोम. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये केलं काय जात आहे, तर याला काय केलं जातं, मॅप केलं जातं लाईक दिस वे. ओके, मॅप केल्यानंतर त्याचा पर्टिक्युलर सिक्वेन्स केला जातो, कोशानंतर कोण, कोणानंतर कोण. ओके, हे जे काय असेल त्याला आपण म्हणूया सिक्वेन्सिंग आणि त्यानंतर त्याला अनालाइज केलं जातं. ओके, ऍज आय हॅव प्रिव्हियसली स्टेटेड, अनालायझिंग म्हणजे काय, तर तो जो काही जीन आहे त्या जीनची लोकेशन आणि त्या लोकेशन वरती असलेला जीन कोणतं एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करतो. क्लिअर झालं. ओके, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल की पर्टिक्युलर फॉर एक्झाम्पल इफ वी आर डिलिंग विथ अ स्किन कलर. ओके, मग आता जर ह्युमनचा जिनोम जर आपण कन्सिडर केला तर फॉर एक्झाम्पल हा एक पर्टिक्युलर नंबरचा जीन आहे की हा जीन जो काय आहे तो ह्युमन मध्ये कोट कलर साठी रिस्पॉन्सिबल आहे, कोट कलर साठी रिस्पॉन्सिबल आहे, म्हणजे आपल्या स्किनच्या कलरसाठी. तर आता पर्टिक्युलर हा नंबरचा जीन जो काय आहे, हा नंबरचा जीन आपल्या इन्सुलिन प्रोडक्शन साठी आहे, इन्सुलिन प्रोडक्शन साठी. ओके, म्हणजे आपल्याला आता जर स्ट्रक्चरल जिनोमिक्स कळालं तर याच्यातून काय कळतंय की त्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये असलेल्या प्रत्येक जीनचं पोझिशन आणि त्याचबरोबर काय की तो कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. पण आता त्यानंतर
नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल जिनॉमिक्स. आता सॉरी फंक्शनल जिनॉमिक्स, नावच त्याचं आहे काय, फंक्शनल जिनॉमिक्स. ओके, मग हे जिनॉमिक्स कशाशी डील करताय, एस्पेशली दिस जिनॉमिक्स डील्स विथ द, ॲज इट्स नेम एक्सप्रेस, डील्स विथ द फंक्शन ऑफ दॅट जीन. ओके, इट डील्स विथ द फंक्शन ऑफ दॅट जीन. ओके, म्हणजे हे खास करून कशाशी डील करणार आहे, फंक्शन्स ऑफ दॅट genes which are present in a genomics, okay, genome, and its expression in that organism. That's a function and its expression. Function and its expression. Okay, याला आपण काय म्हणूया, फंक्शनल जिनॉमिक्स. तर आता खास करून आपण काय करतो की वेन वी आर डीलिंग विथ द जिनॉमिक्स ऍट दॅट टाइम, की आपण स्ट्रक्चरल जिनॉमिक्स आणि फंक्शनल जिनॉमिक्स या दोघांचाही वापर करतो. ओके, या दोघांचा वापर करून आपण काय करतो की त्याचा यूज आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये करतोय. कशासाठी करतोय, फॉर ह्युमन हेल्थ. ओके, आपल्या हेल्थ साठी आपण करतो आहोत. त्यानंतर दुसरं जे काय आहे तर एस्पेशली we are dealing with increasing crop plant and increasing our livestock production. Livestock production म्हणजे those the domestic animals we are domesticating. Okay, तर त्यांचं काय केलं जातं की प्रोडक्शन एन्हान्स करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. as well as की खास करून आज मी तिला आपण पाहतो की वी आर डिलिंग विथ प्रोडक्शन, बायोफ्युअल प्रोडक्शनचा विचार आपण करतोय. बायोफ्युअल प्रोडक्शन करणं म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय करतोय की जिनॉमिक्स कन्सिडर करतोय की एखाद्या ऑर्गॅनिझम पासून, एखाद्या प्लांट पासून ऑइलचं एक्स्ट्रॅक्शन करता येऊ शकतं, किंवा एखादा ऑर्गॅनिझम जो काय आहे तर त्याचा फर्मेंटेशन प्रोसेस साठी आपण यूज करतो आहोत. ओके, म्हणजे व्हॉट एव्हर द बाय प्रॉडक्ट्स जे काय आहेत किंवा प्रॉडक्ट फॉर्मेशन जे काय आहे ते मायक्रोबचा यूज करून आपण करतो आहोत. ऍज यू नो, ईस्ट इज द बेस्ट एक्झाम्पल की त्याचा वापर आपण फर्मेंटेशन प्रोसेस साठी करतो आहोत. ऍज वेल एज जिनॉमिक्सच्या स्टडीसाठी देखील त्याचा चांगल्यापैकी वापर केला जातोय. ओके, तर आता हे जे काय आहे तर हे खास करून वेन वी कम टू नो, वेन वी आर डिलिंग विथ कम्प्लीट, वी हॅव अ कम्प्लीट सिक्वेन्स ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम, त्यावेळेसच आपण त्याचा म्हणजे आपल्याला समजा एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं जेनेटिक मेकअप माहित झालं, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल शिप मध्ये पर्टिक्युलर जीन जो काय आहे तो फर प्रोडक्शन साठी आहे, अँड वी आर डिलिंग विथ अ फर प्रोडक्शन, वी आर इंटरेस्टेड इन अ फर प्रोडक्शन. मग त्याच्याने आपण काय करणार की तोच एक जीन जो काय आहे तो जीन आपल्याला माहित झाला की हा फर प्रोडक्शन वाला जीन आहे. मग समजा आपण दुसरा ट्रान्सजेनिक अॅनिमल्स जर आपण एखादा फॉर्म करू इच्छित असू तर आपण काय करणार की त्या जीनला उचलणार की जो फर्म प्रोडक्शन वाला आहे आणि त्याला आपण दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये इंट्रोड्यूस करणार आहोत. ओके, आता हे इंट्रोडक्शन करते वेळी देखील आपल्याला काय लागणार आहे, एखादं कॅरियर लागणार आहे. आय हॅव प्रिव्हियसली स्टेटेड की बाबा हे कॅरियर जे काय लागतं तर या कॅरियरचा देखील आपल्याला काय पाहिजे, कम्प्लीट जेनेटिक स्टडी पाहिजे. म्हणजे एस्पेशली वेक्टर्स आपण यूज करणार आहोत. मग हे वेक्टर्स जे काय आहेत हे वेक्टर्स कोण असू शकतील की ज्यांचा आपल्याला जेनेटिक म्हणजे जिनॉम, आपल्याला जिनोम्स माहित असेल, अशांनाच आपण काय करणार की ऍज अ वेक्टर म्हणून किंवा ऍज अ व्हेकल म्हणून वापरणार की नाही. म्हणजे बाबा एक पर्टिक्युलर अमुक हा जीन हा दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये न्यायचा आहे, तो आपण असं उचलायचा आणि टाकायचा असं होणार आहे का, नाही. तर तो कसं होणार आहे की तो आपण जीन घेणार, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या मध्ये आपण त्याच्या खास करून त्याच्या मध्ये आपण त्याला इंट्रोड्यूस करणार. ओके, म्हणजे तो कटिंग अँड पेस्टिंग केलं, मायक्रो सीझरचा वापर करून आपण त्याला कट केल्यानंतर तो पर्टिक्युलर जीन त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केला, तो ऍक्ट्स ऍज अन व्हेकल आणि तो त्याला फक्त काय करेल, कॅरी करेल. मग हा वेक्टर जो काय असेल किंवा याक आपण म्हणूया, ईस्टचा वापर करतो, बॅक आपण वापरतोय. ओके, बॅक्टेरिया देखील वापरला जातो, ईस्ट देखील वापरलं जातं. कशासाठी, तर हे कॅरी करण्यासाठी. मग आपण त्याला इंट्रोड्यूस करतोय दुसऱ्या सेलमध्ये. ओके, मग ह्यासाठी देखील आपण काय करतोय की या जिनॉमिक्सचा यूज केला जातोय. क्लिअर झालं. म्हणजेच ह्युमन बिईंगच्या वेलबिईंग साठी आपण म्हणूया की बाबा वेगवेगळ्या डिसीजेसला क्युअर करण्यासाठी
ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स, ट्रान्सजेनिक प्लांट्स फॉर्म करण्यासाठी आपण याचा वापर करतोय. म्हणजे क्रॉप प्रोडक्शन वाढवण्यासाठी, लाईव्हस्टॉकचं प्रोडक्शन वाढवण्यासाठी, आणि त्याचबरोबर टू ओव्हरकम जेनेटिक डिसऑर्डर्स. आणि आज मी तिला वेगवेगळे अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस की जे फ्युएल प्रोडक्शन साठी वापरले जातात, तर त्याच्यासाठी देखील आपण याचा यूज करतो आहोत. सो द ऍप्लिकेशन ऑफ जिनॉमिक्स आर, तर मग आता नेक्स्ट पॉइंट आपण, आय हॅव एक्सप्लेन इट बट वी विल जस्ट पॉइंट आउट द ऍप्लिकेशन्स ऑफ जिनॉमिक्स. So the first application of genomics is, genomics is used in agriculture. Used in agriculture. It is used in agriculture for to develop transgenic crops and having more desirable characters. To develop transgenic crops. To form a desirable characters or desirable crop yield. Desirable characters की त्याच्यामध्ये येईल. Okay, then as you know, the example is the BT cotton. Okay, BT cotton is the best example of transgenic crop. The rice, okay, is also one of the example of a transgenic crop, right? Then the next one is the to form a genetic markers. Genetic markers developed in genomics for forensic analysis. Genetic markers. Formation of genetic markers for forensic analysis. Okay, we need a markers, radio labeled or radio label probes are needed, and these probes are isolated from various organisms. ओके, तर आता प्रोब्स म्हणजे काय, रेडिओ लेबल प्रोब्स आपल्याला गरजेचे असतात आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, जेनेटिक मार्कर्स असं म्हणतो. ओके, आता हे जे काही मार्कर्स आहेत, हे मार्कर्स जरी आपल्याला पाहिजे असतील तर त्याच्यामध्ये आपण स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझमचा एक पर्टिक्युलर सिक्वेन्स जो काय आहे त्या सिक्वेन्सला आपण काय म्हणूयात, जेनेटिक मार्कर्स असं म्हणणार आहोत. ओके, आणि तो जो काय आहे तो आपण खास करून कशासाठी वापरतो, फॉरेन्सिक अनालिसिस साठी वापरतो. आता नेक्स्ट पॉइंट मध्ये आपण, नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण पाहणारच आहोत डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. तर तिथे आपल्याला खास करून प्रोब स्टडी करायचा आहे, रेडिओ ऍक्टिव्ह प्रोब जो काय आहे तो आपल्याला स्टडी करायचा आहे. मग हा जो काही प्रोब असेल तो प्रोब म्हणजेच काय असेल, ऍक्ट्स ॲज अ जेनेटिक मार्कर. Okay, to develop a genetic markers is one of the application of genomics. Okay, for forensic analysis साठी त्याचा वापर केला जातो. म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या क्रिमिनल केसेस किंवा लीगल केसेस ज्या काय असतील त्या सॉल्व्ह करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाणार आहे. Okay, and the next one is it is used to introduce new genes in microbes to produce enzyme as well as for therapeutic use. To introduce new gene. Introduce new gene. Okay. For कशासाठी, to produce enzymes. Enzymes. Then therapeutic use म्हणजे ट्रीटमेंट साठी, आजाराच्या ट्रीटमेंटसाठी म्हणजे थेरापेटिक यूज. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज बायोफ्युएल प्रोडक्शन.
Okay. So listen. Introduction of new genes to produce number of enzymes. Okay, and these enzymes की जे खास करून आपण वापरतो वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी की जसं की प्रोडक्ट्स बायो प्रोडक्ट्स तयार करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. जसं की बायोफ्युएल प्रोडक्शन असेल, वाईन प्रोडक्शन असेल, वायनरीसाठी तर यासाठी त्याचा यूज केला जातोय. त्याचप्रमाणे फॉर थेरापेटिक यूज साठी देखील. म्हणजे आज मी तिला आपण पाहतोय की जसं की इन्सुलिन प्रोडक्शन बाय युजिंग इकोलाई. ओके, इकोलायचा वापर करून आज मी तिला आपण काय करतोय की इन्सुलिन प्रोड्यूस करतोय. नाहीतर पूर्वीची जी काय मेथड होती दॅट वॉज टू काय म्हणूया की ती जास्त जटिल प्रोसेस होते आणि त्याचं प्रोडक्शन पण कमी प्रमाणात होतं. आज मी तिला आपण पाहतोय देर आर वास्ट नंबर ऑफ डायबेटिक पेशंट आणि त्यांना रिक्वायर्ड असलेलं इन्सुलिन पण जास्त प्रमाणात लागतं. मग एवढा पुरवठा होणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यासाठी काय केलंय की यूज ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ओके किंवा जिनोम्स जे काय आहे त्यामध्ये खास करून इकोलाय मध्ये काय केलं की इन्सुलिन प्रोड्यूस करणारा जीन इंट्रोड्यूस केला आणि त्याला त्या इकोलायचं कल्चर केलं आणि कल्चर केल्यानंतर काय जाणवलं की त्या इकोलाय पासून आपण काय करतोय की खास करून इन्सुलिन प्रोडक्शन वास्ट अमाउंट मध्ये करायला सुरुवात केली. क्लिअर झालं सगळ्यांना? ओके, एव्हरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दिस इज ऑल रिलेटेड विथ द जिनॉमिक्स. सो जस्ट टेक अ माइंड मॅप. ओके, याच्यामध्ये आपण थोडासा आता माइंड मॅप लक्षात घ्या की काय, आणि हे फार महत्वाचं असणार आहे तुम्हाला शॉर्ट मध्ये नोट्स तयार करण्यासाठी. ओके, सो रिलेटेड विथ जिनॉमिक्स पर्यंत इथपर्यंत आपण काय पाहिलं ते आपण जस्ट थोडक्यात पाहूया. ओके, so related with the genomics, this term was given by Roderick in 1986. So related with the genomics, sorry, the term genomics was given by Roderick in 1986. In 1986, it deals with the study of genomes. This genome concept was given by, yes, it was given by Winkler. Okay, this term was given by Winkler in 1920. So we know that the chromosome having DNA, and from the DNA, a fragment of DNA is named as a gene, which is responsible for expression of character. It is responsible for expression of character. Then we are come to know the next point is the types of genomics. Types of genomics, these are two. First one is the structural genomics, and the second one is the functional genomics. Okay, the structural genomics is dealing with the mapping, then sequencing and analyzing. Okay, and this is dealing with the functional, is dealing with the function and expression, right? येस, कळतंय ना? आपण शॉर्ट मध्ये पाहतोय. आणि त्यानंतर आपण नेक्स्ट काय केलं की ऍप्लिकेशन. नेक्स्ट पॉइंट काय पाहिलं आपण? ऍप्लिकेशन ऑफ जिनॉमिक्स. ऍप्लिकेशन मध्ये आपण पहिला पॉइंट घेतला इन ऍग्रिकल्चर. इन ऍग्रिकल्चर, ओके, फॉर फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मार्कर. जेनेटिक मार्कर. आणि त्यानंतर काय? यूज ऑफ जीन्स फॉर ओके प्रोडक्शन ऑफ एन्झाइम, देन बायोफ्युएल, देन थेरापेटिक यूज. येस, दॅट्स इट. म्हणजे एवढ्याशा पॉइंट मध्ये तुम्हाला जिनॉमिक्स हा कन्सेप्ट काय होणार आहे? क्लिअर होणार आहे.
So this is all related with the mind map related with the genomics. सगळ्यांनी नीट लक्ष द्या. हा डोक्यात ठेवा आणि याच्यानुसार तुम्ही इलॅबोरेट करू शकता की जर तुम्हाला नोट विचारली राईट नोट ऑन जिनॉमिक्स तर तुम्ही सुरुवात कराल. जिनॉमिक्स इज अ टर्म विच इज डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ जीनोम. It was given by Roderick in 1986. Then the genome concept was given by Brinkler in 1920, and the genes are located on a chromosome and responsible for expression of characters. Okay. Then types of genomics are structural genomics and functional genomics. Structural genomics is dealing with mapping, sequencing, and analyzing. Okay, and then the next one is the functional genomics is dealing with the function of that gene and its expression. Then next one is the application. आता for example की अजून एक फनी फॅक्ट सांगेल. म्हणजे आता समजा मला असं वाटलं की बाबा या जिनॉमिक्सचा यूज करून मला रिकॉम्बिनंट ऑर्गॅनिझम बनवायचं आहे. मग रिकॉम्बिनंट ऑर्गॅनिझम बनवताना फॉर एक्झाम्पल इफ आय वॉन्ट माय हेअर लाईक अ पिकॉक कलर. नॅचरली तुम्ही कलर करता ना. मग आता तुम्ही जे काही कलर करताय तर ते शॉर्ट ड्युरेशन साठी असेल. मग मी काय करेन की बाबा फॉर एक्झाम्पल आय हॅव जस्ट एक नवीन कॉन्सेप्ट आपण काढूया की जेनेटिक्स टर्म मध्ये त्याला आपण म्हणू की जेनेटिकली मॉडिफाईड सलून. ओके, म्हणजे असं मी काय एखाद्या सलून मध्ये गेले त्याने मला काय केलं की असे हेअर म्हणजे फर कलर म्हणजे हेअर कलर वाले जे काही जीन्स आहेत ते इंट्रोड्यूस केले आणि त्याच्याने काय झालं की जे काही माझा हेअर कलर आहे तो हेअर कलर पिकॉक कलर वाला बनला. If I want a fair skin, I will introduce that less melanin form करणारा जीन माझ्या बॉडी मध्ये मी इंट्रोड्यूस करेल. ओके, इफ आय वॉन्ट अ रेटिना कलर माझा जो काय आय कलर असेल सॉरी आय कलर जर माझा वेगळा हवा असेल तर मी तो इंट्रोड्यूस करू शकते. ओके, म्हणजे यानुसार आपण जेनेटिक मेकअप आपलं स्वतःच करू शकतो आणि याचा रिझल्ट आपण पाहतो आहोत ना. काय की आपण खूप सारे ट्रान्सजेनिक अॅनिमल्स तयार केलेत. जसं की एक्झाम्पल की प्रोटीन रिच फॉर्म करणारी काऊ आपण तयार केली आहे. ओके, रोझी तिचं नाव आहे. त्यानंतर दुसरं म्हटलं तर शिप आपण तयार केलंय. ओके, सगळ्यांना माहिती आहे 10th ला तुमचं झालेलं आहे. ओके, मग आता यानुसार काय की जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला खूप सारे तयार करता येतील. आणि समजा की याचा उपयोग आपण थेरॅपेटिक यूज साठी कसं करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल ऍज यू नो इनबॉर्न डिसीजेस आहेत काही, जसं की काही मुलांमध्ये इनबॉर्न मध्ये त्यांना काय होतं की डायबिटीस चालू होतं. डायबिटीस डिटेक्ट होतं जन्मताच असेल तर हे जर फॅमिलीमध्ये जर इनहेरिटन्स असा डिसीज इनहेरिटन्स जर असेल तर तो काय केला जाऊ शकतो ड्युरिंग अ प्रेग्नन्सी तो डिटेक्ट केला जाऊ शकेल. ओके, तो डिटेक्ट जर झाला तर काय की तो जो काही डिसीज जीन आहे त्याला आपण हेल्दी जीनने रिप्लेस करू शकतो. याला जीन थेरपी असं म्हटलं जातं विच इज अ कॉस्टली वन, पण तिचा वापर केला जातोय आजमितीला. ओके, मग हा इंट्रोड्यूस केला तर होणारं जे काही बेबी असेल ते कोणत्याही आजाराने सफर होणार नाही आणि इनहेरिटेड डिसऑर्डर्सला त्याने ओव्हरकम केलेलं असेल कारण त्याच्यामध्ये ऑलरेडी काय आलंय की हेल्दी जीन रिप्लेस झालाय त्या अनहेल्दीने. क्लिअर, म्हणजे हा यूज होणारे जिनॉमिक्सचा म्हणजे ह्याचा वास्ट काय आहे यूज आहे आपल्या हेल्थसाठी. आणि आज मी तिला तर आपल्याला जसं की लोक बायो वेपन्स वापरायला सुरुवात केली आहे म्हटल्यावरती आपल्याला याचा स्टडी करणं मस्ट आहे. ओके, माहित असणं गरजेचं आहे. जसं की आज मी तिला आपण पाहतोय की कोविड-19च्या संदर्भातील व्हायरसचं स्टेटस आपण पाहतोय की कशा पद्धतीने त्याचं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आहे. राईट, मग हे जे काय असेल हे विच कम्स अंडर द जिनॉमिक्स. अ व्हेरी न्यू नाही म्हणता येणार, जुनीच ब्रांच आहे तसं म्हटलं तर, पण ऍडव्हान्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ओके, so now we are turning towards the next point is a human genome project, which is very important point and very interesting point. Okay. We termed it as a SGP. So Human Genome Project. Termed as HGP.
This Human Genome Project is especially the human it is a mega project. Okay, why it is a mega project? Listen, Human Genome Project मध्ये काय केलंय, the complete humanचा genome स्टडी केलाय. आणि ह्युमन हॅव्हिंग ॲज यू नो 46 नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. ह्युमन मध्ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आहेत आणि या क्रोमोझोम्स वरती असलेले इच अँड एव्हरी जीनचा स्टडी जो काय असेल तो या प्रोजेक्ट मध्ये केलाय, ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट. इट वॉज इनिशिएटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. ओके, तर हा खास करून जो काय असेल, इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट. इट वॉज लॉन्च इन 1990. याचं लॉन्चिंग कधी झालंय? 1990 मध्ये हा इनिशिएट झाला. ओके, अँड कम्प्लिटेड इन 2003. Completed in 2003. Okay, initiated in 1990 and completed in 2003. That means it is a 13 years project. It is a 13 years project, right? Okay, as we are considering the time, why we are calling it as a mega project? Because it is dealing with a, as we are considering the time, लागणारा जो काही टाइम आहे, ड्युरेशन आहे तो जास्त आहे. त्यानंतर मॅन पॉवर, व्हेरियस कंट्री मधली जी काही मॅन पॉवर वापरली जाणारे सो मेनी सायंटिस्ट इथे यूज केले गेले. ओके, व्हेरियस कंट्रीज पार्टिसिपेट झाले. मोर दॅन 13 डिफरंट कंट्रीज गेट पार्टिसिपेटेड इन दिस. ओके, मग आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं की याची टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जी काय आहे ती $9 billion होती. ओके, एस्टिमेटेड कॉस्ट. एस्टिमेटेड कॉस्ट जी काय होती ती $9 million. ओके, USD म्हणजे काय? US dollars. ओके, तर आता इतकी होती. त्यानंतर इट इज स्टार्टेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी अँड नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ. कोणी स्टार्ट केला? स्टार्टेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी and Department of Energy, US Department of Energy and National Institute of Health. National Institute of Health. ठीक आहे, हे महत्वाचं आहे. It is asked in CT as well as NEET. Okay. It was a collaborative efforts of so many countries, near about 13 different countries participate and more than 20,000 number of peoples are working at the same time all over the world related with this project, and so it is called as a mega project. For every single gene, they have estimated cost for a particular gene. For single gene, they have given near about $3 US. And according to that, the total number of cost is $9 billion. I have stated. Okay. तर ही $9 billion इतकी त्याची कॉस्ट होती. म्हणून हा काय झाला की मेगा प्रोजेक्ट कन्सिडर केला गेला. त्यामध्ये खास करून द कंट्रीज पार्टिसिपेटेड आर द UK, जापान, रशिया, Rus, we can call it as a Rus, and the China.
Okay, so many countries were participated in this human genome project. So related with this human genome project, in this, when we are dealing with the genome of the human, it is a very vast one. So mapping, sequencing and analyzing, हे तर होणारच आहे. याच्यामध्ये पण मॅपिंग केलं जाणार आहे, सिक्वेन्सिंग केलं जाणार आहे आणि त्याचं अनालायझिंग पण केलं जाणार आहे. मग आता हे करण्यासाठी आणि त्याचबरोबर हा एवढा वास्ट डाटा स्टोअर करण्यासाठी न्यू डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी फॉर्म करण्यात आलं अँड दॅट वॉज द बायोइन्फॉर्मॅटिक्स. बायोइन्फॉर्मॅटिक्स. ओके, मग आता हे न्यू डिसिप्लिन जे काय आहे, हे न्यू डिसिप्लिन फॉर्म केलं गेलं कशासाठी, तर हे जे काही आपल्याला जीन्स भेटणार आहे, त्याचं एक्सप्रेशन करणार आहे, त्याबद्दलचा जो काही डाटा असणार आहे, तो डाटा स्टोअर करण्यासाठी, ओके, त्याला स्टोअर करणं, बिकॉज इट इज अ टू वास्ट, हा खूप वास्ट आहे. आणि मग हा वास्ट डाटा स्टोअर करण्यासाठी वन ऑफ द न्यू डिसिप्लिन कम्स अंडर द बायोलॉजी, दॅट इज अ बायोइन्फॉर्मॅटिक्स. क्लिअर झालं? म्हणजे त्यांनी इथे नवीन डिसिप्लिन फॉर्म केलं गेलं, दॅट वॉज अ बायोइन्फॉर्मॅटिक्स. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन, व्हॉट आर द एम्स ऑफ HGP. HGP चे काय एम्स होते, तर पहिलं जे काय आहे, नेक्स्ट द एम्स ऑफ HGP. पहिली गोष्ट आपण समजून घ्या की गरज काय भासली HGP करण्याची, ह्युमन जिनोम फाइंड आउट करण्याची काय गरज भासली, तर इनहेरिट होणारे डिसऑर्डर्सला जर थेरपी प्रॉपर क्युरेबल थेरपीज द्यायची असेल, ट्रीटमेंट जर द्यायची असेल, तर त्याच्यासाठी आपल्याला त्या जीनचा स्टडी करणं मस्ट आहे. ओके, त्याचं एक्सप्रेशन समजून घेणं पण आपल्याला मस्ट आहे. मग त्यासाठी खास करून काय झालं की HGP फॉर्म करण्यात आलं. मग आता याच्यामध्ये collaborative efforts of more than 13 different countries participate, more than 20,000 people work across the world, and कॉस्टचा विचार तुमच्या लक्षात येते. 1990 ला हा फॉर्म केला गेला आणि 2003 ला हा कम्प्लीट झाला असं म्हटलं गेलं. पण आता याच्यामध्ये पण काय झालं की क्रोमोझोम नंबर 1 जो काय आहे तो कम्प्लीट होण्यासाठी, त्याचं कम्प्लीट सिक्वेन्सिंग, अनालिसिस, अनालायझिंग वगैरे करण्यासाठी, मॅपिंग, सिक्वेन्सिंग अँड अनालायझिंग करण्यासाठी पुढील 3 वर्ष लागली. म्हणजे हा खूप मोठा क्रोमोझोम आहे. ओके, तर मग याला डिनोट आउट करण्यासाठी, म्हणजे याच्या फर्दर स्टडीला पुढील 3 वर्ष, म्हणजे हा कम्प्लीट झाला तसं म्हटलं तर 2006 मध्ये. पण आपल्या बुक मध्ये काय मेन्शन केलंय त्यांनी की 1990 ला हा चालू झाला आणि 2003 ला ह्याचं कम्प्लिशन झालं. क्लिअर? आणि फर्दर ऑन मात्र जिन फर्स्टला त्याचं कम्प्लीट एक्झॅक्टली कम्प्लिशन झालं 2006 मध्ये. ठीक आहे, मग आता ह्याच्यामध्ये टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेस पेअर्स इन ह्युमन जिनोम, पहिलं जे काय असेल काय, टू फाइंड आउट number of base pair, okay, in human genome. Number of base pairs किती आहेत हे फाइंड आउट करणं. ओके, नंबर ऑफ बेस पेअर फाइंड आउट करणं. त्यानंतर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीन्स. नेक्स्ट काय असेल, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीन्स, किती नंबर्स म्हणजे किती जीन्स आहेत ते फाइंड आउट करणं. देन द नेक्स्ट वन, टू डिटरमाइन द सिक्वेन्स ऑफ 3 बिलियन बेस पेअर्स. ओके, म्हणजे याचा त्यानंतर त्याचा सिक्वेन्स ऑफ जीन्स अँड बेस पेअर्स. जीन्सचा सिक्वेन्स, ओके, पहिल्यांदा त्यांचा नंबर ऑफ बेस पेअर्स किती आहेत, नंबर ऑफ जीन्स किती आहेत, आणि नंतर त्या जीन्स आणि बेस पेअर्सचा सिक्वेन्स फॉर्म करणं. त्यानंतर काय आहे, टू अनालाइज क्रोमोझोम अँड जीन प्रेझेंट ऑन क्रोमोझोम. ओके, अनालाइज क्रोमोझोम
and genes present on chromosome. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल हा समजा एक पर्टिक्युलर जीन असेल, सॉरी क्रोमोझोम असेल, तर या क्रोमोझोमच्या या आर्म वरती कोणता जीन आहे आणि त्याचं एक्सप्रेशन काय असेल, हे काय की हा जीन कोणता असेल आणि त्याचं फर्दर एक्सप्रेशन काय असेल, फीचर्स तो काय एक्सप्रेस करणार असेल, तर ते टू अनालाइज क्रोमोझोम अँड जीन्स प्रेझेंट ऑन क्रोमोझोम हे देखील फाइंड आउट करणं हे वन ऑफ द एम ऑफ द HGP होतं. त्यानंतर नेक्स्ट वन, ही जी काही इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळणार आहे काय की नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स किती आहे, त्याच्यावरती असलेले नंबर ऑफ जीन्स किती आहे, त्यानंतर या क्रोमोझोम्स वरती असलेल्या जीन्सचं वेगवेगळ्या जीन्सचं काय काय एक्सप्रेशन असेल. ओके, मग ही जी काही इन्फॉर्मेशन असेल ही इन्फॉर्मेशन एका डाटाबेस मध्ये काय करणं, स्टोअर करणं. ओके, स्टोअर्स द इन्फॉर्मेशन in the form of database आणि हा डाटाबेसचा स्टडी कशामध्ये केला गेला, बायोइन्फॉर्मॅटिक्स मध्ये. ओके, म्हणजे स्टोअर्स द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस आणि त्याचा स्टडी आपण करतो बायोइन्फॉर्मॅटिक्स मध्ये, आणि त्यासाठी वन ऑफ द डिसिप्लिन तयार करणं इज ऑल्सो वन ऑफ द एम ऑफ HGP. ओके, त्यानंतर टू डेव्हलप टूल्स फॉर डाटा अनालिसिस, त्याचबरोबर या डाटा अनालिसिस साठी काय टूल्स डेव्हलप करणं, टू डेव्हलप टूल्स फॉर डाटा अनालिसिस. ओके, या डाटा अनालिसिस साठी टूल्स डेव्हलप करणं. त्यानंतर टू ऍड्रेस द इथिकल, सोशल अँड लीगल इश्यूज अराइज फ्रॉम द genome research, related with the genome research. Okay, next one very important आहे हे, कारण एखादा प्रोजेक्ट जेव्हा त्याच्या पूर्णत्वास येतो त्याचे काही जर इश्यूज असतील तर ते इश्यूज डिसॉल्व्ह करण्यासाठी टू ऍड्रेस इथिकल, social and legal issues related with the research. Okay, issues that arise from genome research, त्याच्यापासून हे समजा आलेच तर त्याच्याशी रिलेटेड डिसॉल्व्ह करण्यासाठी देखील एक कमिटी फॉर्म करण्यात आली. ओके, तर दीज आर द एम्स ऑफ द HGP. हे काय आहेत तर HGP चे एम्स आहेत. ओके, सो एक्झॅक्टली जे काही प्रेडिक्शन्स करण्यात आली होती तर त्या प्रेडिक्शन्स मध्ये जेव्हा सुरुवातच केली गेली की बाबा नियर एस्टिमेट केलं गेलं की HGP मध्ये हाऊ मेनी जीन्स मे बी प्रेझेंट, तर साधारणपणे सुरुवातीला असं सांगण्यात आलं की ह्युमन जिनोम मे कंटेन्स 80,000 to 1 lakh पर्यंत जीन्स असू शकतील आणि त्यानुसार त्याचं कॉस्टिंग करण्यात आलं. आणि त्यानंतर अप्रॉक्सिमेट न्यूक्लिओटाइड बेस पेअर्स किती असतील, न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्स किती असेल तर तो असेल 3 × 10⁹ बेस पेअर्स. ओके, इतके काय असतील की न्यूक्लिओटाइड्स असतील एस्टिमेट केलं गेलं. मग आता आणि सुरुवातीला ह्याच्याबद्दल किती तर एस्टिमेट करते वेळी त्याला जो काही टाइम स्पॅन दिला गेला दॅट वॉज 15 years. किती दिला गेला 15 years. म्हणजे हा 1990 ला चालू झाला आणि 2003 हा कम्प्लीट झाला. त्यानंतर काय की याच्यामध्ये नंबर ऑफ जीन्स जे काय आहेत ते 80,000 to 1 lakh असू शकतील आणि बेस पेअर 3 × 10⁹ इतक्या असू शकतील असं एस्टिमेट करण्यात आलं. पण रिअली काय की टोटल नंबर ऑफ जीन्स जे काय आहेत ते कम्पॅरेटिव्हली काय सापडले आपल्याला नाव 30,000 ओके जीन्स प्रेझेंट आहेत इन अ ह्युमन जिनोम. ओके,
म्हणजे 33,000 नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेझेंट इन अ ह्युमन जिनोम आणि कुठे आपण 80,000 to 1 लाख पर्यंत कन्सिडर केले होते. ओके, त्यानंतर प्रोजेक्ट हा जो काय आहे तो अर्ली कम्प्लीट झाला, 2003 मध्येच हा कम्प्लीट झाला. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळालं की कम्प्लीट सिक्वेन्स ऑफ ह्युमन जिनोम आपल्याला मिळाला. अँड दिस कम्प्लीट सिक्वेन्स ऑफ ह्युमन जिनोम इज नोन टू बी अ ब्लू प्रिंट ऑफ ह्युमॅनिटी. ओके, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. ओके, blueprint of humanity. The blueprint of humanity म्हणजेच काय, the complete sequence of human genome. ओके, याला आपण काय म्हणतो की ब्लूप्रिंट ऑफ ह्युमॅनिटी. म्हणजे आता आपल्याकडचं सगळं काही आहे त्याला आपण म्हणू ब्लूप्रिंट. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट वन की आता हे एचजीपी झाल्यानंतर फॉर्म झाल्यानंतर त्याचे 2 मॅप्स एस्टॅब्लिश केले. वन ऑफ द अनदर प्राइम गोल ऑफ द एचजीपी वॉज टू एस्टॅब्लिश अ मॅप. ओके, की त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचे मॅप करण्यात आले. नेक्स्ट वन, टू एस्टॅब्लिश मॅप्स तयार करण्यात आले. त्यामध्ये 2 प्रकारचे मॅप होते. वन इज अ जेनेटिक लिंकेज मॅप, and the another one is a physical map. ओके, आता जेनेटिक लिंकेज मॅप जो काय आहे तर हा जो काय आहे अरेंजमेंट आणि रिअल डिस्टन्स एस्पेशली बिटवीन 2 जीन्स अँड अ मार्कर्स. ओके, म्हणजे हा जो काही जेनेटिक लिंकेज मॅप जो काय आहे तो काय तर एक्झॅक्ट डिस्टन्स इंडिकेट करतोय आणि त्याचबरोबर काय की अरेंजमेंट देखील एक्सप्रेस करणार आहे. ओके, त्यानंतर फिजिकल मॅप जो काय आहे ती त्याची फिजिकल लोकेशन आणि त्याचबरोबर काय नेक्स्ट वन त्याचं फंक्शन एक्सप्रेस करतो. ओके, देन नेक्स्ट वन की आता एचजीपी मध्ये की जसं आपण ह्युमनचं जिनोमचा स्टडी केला तसं आपण इतरही ऑर्गॅनिझमचा कम्प्लीट जिनोमचा स्टडी केला. आणि त्यामध्ये कोणतं आपण केलंय तर इकोलाय केलाय, मस्कुलस केलाय, त्यानंतर ड्रोसोफिला मेलॅनोगास्टर केलाय, सी एलेगन्स केलाय, देन प्लांट्स मध्ये राईस अँड अरेबिडॉप्सिस देखील आपण काय केलं की यांचा देखील काय केलाय की कम्प्लीट जिनोमचा स्टडी आपण केलेला आहे. ओके, we have yeast, bacteria, roundworm, plant, fruit flies. एक चार्ट दिलेला आहे, तो चार्ट आपण व्यवस्थित पाहून घ्या. तर त्याच्यामध्ये काय दिलंय की क्रोमोझोम नंबर किती आहे ऍज वेल ऍज एस्टिमेटेड नंबर ऑफ जीन्स किती असतात, तर हे देखील एक्सप्लेन केलेलं आहे इन दॅट चार्ट. ओके, तर ज्यावेळेस आपण जसं की आता ऍडव्हान्स ब्रांचेस मध्ये आपण विचार करतोय की रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीचा यूज आपण करतोय. रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी मध्ये म्हणजे जिनॉमिक्सच वन ऑफ द पार्ट आपण म्हणूयात की रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी येतं. याच्यामध्ये आपण काय करतो की नवीन कॉम्बिनेशन्स म्हणजे जसं की आपण म्हटलं की ईस्टचा वापर, बॅक्टेरियाचा वापर आपण करतो आहोत ऍज अ वेक्टर म्हणून तो पर्टिक्युलर जीन जो काय आहे तो कॅरी करण्यासाठी आणि आपल्याला पाहिजे ते कॅरेक्टरिस्टिक फीचर दुसऱ्या अॅनिमल मध्ये इंट्रोड्यूस करण्यासाठी, तो जीन इंट्रोड्यूस करण्यासाठी आपण वापर करतोय. ठीक आहे, तर या सगळ्या गोष्टीसाठी आपण हे वेक्टर्स देखील वापरतो आहोत. तर नाउ अ डेज वी हॅव अ कम्प्लीट जिनोम ऑफ ड्रोसोफिला मेलॅनोगास्टर फ्रूट फ्लाय. ओके, तुम्ही मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट पाहिलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये देखील काय तर एस्पेशली आपल्याला ते ड्रोसोफिला जेनेटिक्स म्हणून एक कम्प्लीट येतं ते आहे. त्याचप्रमाणे वी हॅव मस्कुलस कम्प्लीट जिनोम इज अवेलेबल टू स्टडी. मग याचा वापर आपण कुठे करतोय तर कम्पॅरेटिव्ह स्टडी केला जातोय, ॲनिमल्सचा जिनॉमिक्सचा स्टडी केला जातो आणि त्याच्याने काय होणार की आपल्याला त्याचं प्रॉपर सिक्वेन्सिंग आणि त्यांचं एक्सप्रेशन कोणतं असणार आहे, एस्पेशली कशासाठी तर जसं की कोणत्या गोष्टीसाठी एखादा जीन आपण यूज करू इच्छित असेल दुसऱ्या एखाद्या ऑर्गॅनिझमचा,
तर तो आपण घेऊ शकतो. जसं की जर काऊ मध्ये आपण काय की प्रोटीन इंट्रोड्यूस केलं, म्हणजे प्रोटीन एक जीन इंट्रोड्यूस केला की त्याच्याने त्या मिल्क मधील प्रोटीनचा अमाऊंट वाढला गेला, राईट. मिल्क मधील प्रोटीन कंटेंट वाढलं गेलं, तर त्यासाठी आपण यूज केला गेला, राईट. तर या सगळ्या गोष्टींसाठी आपण खास करून HGPचा वापर ऍज वेल एज जिनॉमिक्सचा वापर आणि त्याचबरोबर रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीचा यूज करू शकतो. सो दिस इज ऑल रिलेटेड विथ आवर टुडेज टॉपिक. सो वी विल मीट टुमॉरो with a new video which is dealing with especially the DNA fingerprinting to solve the mystery, especially the legal cases solve करण्यासाठी आपण त्याचा वापर करतो, किंवा कोणत्याही डिस्प्यूट पॅरेंटल केसेस वगैरे सॉल्व्ह करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. ओके, थँक्यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ.